Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradhari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Jana Girivaradhari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai Gopi Jana Vallabha Jai Girivaradhari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोर জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। কালিন্দির কূলে কেলি কদম্বের বয়ন। রতন বেদীর উপর বসাব দুজন। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। শ্যাম গৌরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখ চন্দ্র। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোহার গড়ে। অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তামূলে। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। ললিতা বিশাখা আদি যত সখী বৃন্দ আজ্ঞায় করিব সেবা চরণায় রবিন্দ। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দাসের অনুদাস সেবা অভিলাষ করে নরোত্তম দাস। রাধা কৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরে রাম 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 হরে হরে। जय बोलो शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण समस्त इसका नागरिक को आपन स्वागत। प्रार्थना सहित आम अनुमोदन भागवत अनुमोदन क्लास को प्रारंभ करवा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं सदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथानित्यं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीशाखामितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोप्यकंत राधकंत नमस्तुते सप्त कंचरे गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गुरुदिश नमः नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो ओम नमो नमो भगवते 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 वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम्। नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् देवीं देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं अभद्रेषु भागवत नित्यं सेवया। भगवतसेवया। भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवते भगवते उत्तम उत्तम श्लोके श्लोके भक्ति भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिके। नैष्टिके। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रणाम। आज आग आमर कहबार थिला क्षणप्रभा माताजींकर क्षणप्रभा माताजी आज आसीबे नाही कहले प्रद्युम्न प्रभुजी एपर्यंत आसिले नाही अतएव मु अनुमोदन कार्यक्रम आगे नवा ପାଇଁ चेष्टा करूची जदि प्रद्युम्न प्रभुजी आसीबे ताहले तांको सुवियोग देबा के जहा करिया। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुमोदन कार्यक्रम द्वितीय दिवस भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय संख्या 49 अध्याय शीर्षक है हिरण्याक्ष वध। आजिकार ए अनुमोदन कार्य जोग देइथिबा समस्त वैष्णव भक्त वृंद को सादर प्रणाम। आमे विगत अनेक दिन है भागवत शुणी शुणी आसचु एवं भागवत शुणी सारा पर प्रत्येक अध्याय आम अनुमोदन रे भाग नौचु। यही अनुमोदन कार्यक्रम भागवत श्रवणर निजर जो दखल है जी आम बुझीपारे ताकू भगवान पाखे समर्पण करिया उचित। एणु बहुत संख्यक भक्त बहुत संख्यक भक्त एथिरे अंशग्रहण करिया निहाती दरकार। प्राय समस्ते एथिरे अंशग्रहण कले बेसी भल दुई चार दिन बढ़ी जाऊ कि दिन अधे बढ़ी जाऊ। ठीक अच्छे आजिकार अनुमोदन कार्यक्रम को मो द्वारा जी हम ताको आगे नौ प्रद्युम्न प्रभुजी तो आसिले तथापि प्रद्युम्न प्रभुजी अनुमोदन आज्ञा करेंगे करंतु करंतु आज्ञा हरे अनुमोदन। कृष्ण प्रभु हम करूँ आज्ञा हरे करंतु अनुमोदन। आज्ञा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त उपस्थित भक्त को चरण रे मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाई आज अनुमोदन कार्य को मु आग को बढ़ाऊँगी। 19 अध्याय तृतीय स्कंध बराहदेव द्वारा हिरण्यक वध। पूर्व अध्याय रे आमे समस्त पढ़िथिले जे बराहदेव एवं बराहदेव एवं हिरण्यक मध्य युद्ध आरंभ होता जो ब्रह्मा जी बराहदेव को प्रार्थना करी कहिथिले हे प्रभु
ଏବେ ଅଭିଜିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଆପଣ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ସେଇ ଶୀର୍ଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ଯେ ଯୋଉ ସ୍ତୁତି ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ଆଡକୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ଏବଂ ମୃଦୁ ହାସ୍ୟ ସହ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କ ତାପରେ ଭଗବାନ ହିରଣ୍ୟକ୍ଷ ଆଡକୁ ନିଜର ଯୋଉ ଗଦା ସେ ତାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି, ହିରଣ୍ୟକ୍ଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କରି କଣ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଗଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗଦା ସେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତରୁ ସେ ଖସି ଯାଇଅଛି। ଖସିଗଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ କଣ କରିଛି, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯଦିଓ ସେ ଜଣେ ଅସୁର କୁଳରେ ଜନ୍ମ ଅଛି, ସିଏ କେବେ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମ ସେ କେବେ ଭୁଲି ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗଦା ଖସି ଯାଇଛି, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ନିରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହିଁ, ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାପରେ ଭଗବାନ ନିଜର ହସ୍ତରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଡକେଇଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ଆସିଗଲା ପରେ ପୁଣି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଦା ପ୍ରହାର କରିଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ତାର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ଯୋଉ ଗଦାକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାମ ହସ୍ତରେ ସେ ତାକୁ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ରାଗିଗଲା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଡକୁ ତାର ଯୋଉ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛି। ଭଗବାନ ନିଜର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ଵାରା ସେ ତ୍ରିଶୂଳକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଯେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ତାଙ୍କର ଛାତିକୁ ଗୋଟେ ମୁକ୍କା ବା ନିଜ ହସ୍ତରେ ଯେମିତି ଆମେ ବିଧା ମାରାଯାଏ ବହୁତ ଜୋରରେ ପ୍ରହାର କରି ସେ ସେଥିରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପ୍ରହାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାତୀ ଉପରେ ଫୁଲ ପଡିଲା ଭଳି ଯେମିତି ଲାଗେ, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି। ତାପରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲା ପରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆସୁରିକ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ତାର ମାୟା ଶକ୍ତିରେ ସେ ବଳବାନ, ତେଣୁ ସେ ନିଜର ମାୟା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସବୁଆଡୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପବନ ବୋହି ଆସିଛି, ସବୁଆଡୁ ଧୂଳି ବାତ୍ୟା ଝଡ଼ ହେଲା ଭଳି ହେଇ ଆସିଛି। ସମସ୍ତ ଆକାଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୋଇଯାଇଛି। କୁଆପଥର ଏବଂ ବଡ ବଡ ପଥରର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆକାଶରେ ସବୁଆଡେ ଆମର ଯେମିତି ଘଡଘଡି ମେଘ ବିଜୁଳି ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପାହାଡରୁ ଅଚାନକ ସବୁଆଡୁ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯେପରି ସବୁଆଡୁ ନିକ୍ଷେପ କଲା ଭଳି ପାହାଡରୁ ସବୁ ନିକ୍ଷେପ ହୋଇଛି। ରାକ୍ଷସୀ ମାନେ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ବାଳକୁ ମୁକୁଳାଇ ସେମାନେ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ସେମାନେ ଚଲାବୁଲା କରିଛନ୍ତି। ଅସଂଖ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସେମାନେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଗଲା ଭଳି ହସ ଏବଂ ହସ୍ତି ଉପରେ ଚଢି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ବା ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯେତେ ସବୁ ଅଶୁଭ କର୍ମ ହେଇପାରେ ସେ ସବୁର ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେପରି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଳୟ ଯେପରି ଆସିଗଲା। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ମାୟା ଶକ୍ତି, ଭଗବାନ ତ ହଉଛନ୍ତି ମାୟା ଦେବୀଙ୍କର, ତାଙ୍କ ମାୟା ଦେବୀ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ମାୟା ଶକ୍ତି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ବଳରେ ଅସୁରର ଏ ଯୋଉ ମାୟା ଶକ୍ତିକୁ ସେ ତାକୁ ସବୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ତାର ମାୟା ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ହରଣ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଦୁଇ ହାତରେ ଜାବୁଡି ଧରି ତାଙ୍କୁ ଚାପି ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ଆକାର ପ୍ଲସ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର
तार जो हस्त मध्य आसी नाहांती भगवान तार हस्त चक्र बाहर ही रही या परे भगवान हिरण्यक्षर तार जो कर्ण कर्ण तले गोटे चापुड़ा देइछंती एवं जो चापुड़ा रे हिरण्याक्ष निजे गोटे गछ सदृश जमी गोटे विराट काय गछ उपड़ी पड़े से भली गछ सदृश धराशाय होई उठिछि तार आखि बाहर को बाहरी आसी एवं भगवान को दर्शन करी से मृत्युवरण करिअछि एही परि भारे वराहदेव हिरण्याक्षर तार बद्ध करथिले एवं गोटे जिनस मु मजे कहिया को भूली गली जेतेबेले सुदर्शन चक्र भगवान पठेइछंती तार जो शक्ति हरण करने को जो माया शक्ति हरण करने को सेतेबेले दीति माता जी तांकर माता जी हिरण्याक्षर माता तांको अशुभ संकेत मिलला बेली तांकर शरीर रे सिहरण सृष्टि होईछि एवं तांकर स्तनरु रक्तपात होईछि जहा फल रे दीप्ति माता जानि पारिछंती जे किछि गोटे अमंगल हबाकू जाउछि कश्यप मुनि जहा तांको सुचाई देइथिले सेही भली किछि अमंगल हबाकू जाउछि एवं से व्यतिग्रस्त होई पड़िथिले एही परि भाबरे प्रहलाद एवं हिरण्यक्ष को बद्ध करिसंती ब्रह्मा आदि मुनि ऋषि माने प्रहलाद एवं पुणी थरे तांकर स्तुति करिसंती एवं ब्रह्मदेव कहिसंती एभली मृत्यु काहाकू बहुत कम संख्यक को मिली पारे जिए भगवान दर्शन करू करू मृत्युवरण करिछि एवं मृत्यु परे भगवान पाद पद्म रे तार जो ये जो शरीर भगवान पाद पद्म पाखरे ही पड़ी जाइछि एभली मृत्यु बहुत कम संख्यक भाग्यशाली जे बहुत भाग्यवान थाए ताकू ही एभली मृत्यु मिली थाए आमे समस्ते जानिचंती हिरण्याक्ष होउछि भगवान पारिषद जे से तांकर वैकुंठ लोक द्वारपाल थिले एवं अभिशाप जोगु समाने राक्षस होइथिले तेणु भगवान द्वारा मृत्युर तांको जो वरदान वर मिलथिला से भगवान द्वारा निहत होई अछि या पर ब्रह्मा आदि देव माने तांकर स्तुति करिसंती एवं मैत्रेय मुनि कहउछंती जे एई जो जो मैत्रेय मुनि कहउछंती विदुर को जे ये जो जो कथा मु वर्णना करी बरादमकर कथा मु मोर प्रामाणिक गुरु को ठारू जहा सुनिथिली ताहाको ही मैं मु तमको वर्णना करिसंती एवं जे जो हमर जो सनक आदि मुनि माननकु जो सुत गोस्वामी जो भागवत को जे एक्चुअली जो वर्णना करूछंती से वर्तमान कहिसंती जे सुखदेव गोस्वामी कहउछंती वर्तमान सुत गोस्वामी कहउछंती जे सुखदेव गोस्वामी वर्णना करूछंती जो परीक्षित महाराज जो वर्णना करथिले सेथिरे कहा जाउछि जे सुखदेव गोस्वामी कहउछंती ये जो वर्णन वराहदेवଙ୍କର जो वर्णन जो जे सुनिछंती से माने निजर समस्त पाप कर्मरु मुक्ति पाहंती एवं इवन ब्रह्म हत्या आदि यदि पाप के करि थाए जे वराहदेवଙ୍କର ये जो वर्णन ब्रह्मदेव एवं हिरण्याक्षर जो बद्ध जो वर्णन ताकू जे सुनंती तांकर पाप सब नष्ट हुए एति कही मोर आज रही अनुमोदन को मु एठी रखुछे हरे हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत सुंदर भाव कहले हरि बोल बहुत भल लगिला ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय अनुमोदन द्वितीय दिवस द्वितीय अवकाश रे अनुमोदन करिया जाउछि भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय संख्या 49 अध्याय शीर्षक है हिरण्याक्ष बद्ध पूर्वर आम अनेक थर यही कथा वस्तु को शुणीचे किंतु जेते थर ये कथा वस्तु को शुणा आमर स्तुति अर्थात भगवान दृश्य युद्ध करुवा समय से किमिति अवस्था किमिति दिशुवे कौन करुवे मानस पट्टरे बारंबार ताकू जदि खेलेवा ताहले आमर पुण्य यथेष्ट हो जहाद्वारा कि आमर जेते प्रकार पाप कर्म था जहाँ था भगवान दृश्य होकर भगवान नाम श्रवण करके धौत हो एणु आम बारंबार बारंबार सही कथा अनुमोदन आम नहीं था ताको आउ थरे थरे स्मरण करि थाउ जहा कि हमर दिव्य शक्ति भगवत शक्ति हमर आउ टिके विकसित हबो आमे पूर्व अध्याय आमे अवगत होइछु जे हिरण्याक्ष तार आसुरिक प्रवृत्ति को अति तेजियान करिकरी हिताहित ज्ञान शून्य होई भगवान बराह देव को आक्रमण करथिला युद्ध अहंकार दे अनेक कट्युक्ति मुखर उद्गारिला भगवान यथेष्ट धैर्य पोषण करी धारण करिथिबा पृथ्वी को आग निरापद स्थान रे रखिदेले ताकू शक्ति प्रदान कले
ସେଠି ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ଓ ତାପରେ ଦୈତ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତା ମାନେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ବଧ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ନିକଟରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଆଗ ଦେଲେ ସୁରକ୍ଷା। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମନରେ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ କଣିକାଏ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିଯିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ନଥିବ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯେତେ ପ୍ରକାର କଟୁକ୍ତି କହୁଥିଲେ, ଯେତେ ଆକ୍ରମଣର ତାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆଦୌ ଟିକେ ହେଲେ ବିଚଳିତ ହେଇନଥିଲେ। ସ୍ଥିତିପ୍ରଜ୍ଞ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ। ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଯାହା ହଉ, ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତା ମାନେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ବଧ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଭଗବାନ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ନିକଟରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଗଦାକୁ ଦୈତ୍ୟର ଚିବୁକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହୁଅନ୍ତେ ଦୈତ୍ୟ ତାକୁ ଅବରୋଧ କଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ଗଦାଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗଦାଟି ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲି ଝୁଲି ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ତାର ଦୃଶ୍ୟ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଦେବତା ଏବଂ ଋଷିମାନେ ହାହାକାର କରି ଉଠିଲେ। ନିରସ୍ତ୍ର ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରହାର କରିବା ପାଇଁ ଦୈତ୍ୟ ପାଖରେ ଚମତ୍କାର ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ କି এই ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମନରେ କେତେ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆସିଥିବ, କେତେ ପ୍ରକାର ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଇଯାଇଥିବେ, କେମିତି ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ କୋହ ଆସିଯାଇଥିବ, କଣ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇଆ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଟା ହେଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାର ଥିଲା, ଦୈତ୍ୟର ମନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା। ଯେହେତୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଲଳାୟିତ ଥିଲା, ତାକୁ ଏଇ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରିକିରି ଆନନ୍ଦ ଦେବାର ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଡରିଗଲେ। ଦୈତ୍ୟ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗଦା ଶୂନ୍ୟ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ନିରସ୍ତ୍ରକୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ପ୍ରହାର କଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ସଂସାରରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏପରି ରାକ୍ଷସ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏମିତି ହୀନ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଲୁଚି ଛପିକି ତାକୁ ମାରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସେଇଟା କରିନଥିଲେ। ଏହି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ବିଧାତାଙ୍କର ନିୟମ ପାଳନ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁସରଣୀୟ। ଏହା କେବଳ ଭାଗବତମ ରସସ୍ୱାଦନରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଚକ୍ର ଆସି ଭଗବାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ହେବାରୁ ଦେବତା ଓ ଋଷିମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହୁଥାନ୍ତି, ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଥାନ୍ତି ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ସାହସ, ଆଉ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ନାଶ ହଉ। ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିବା, ସେ ଜାଗା ଯେମିତି ଆମେ ଚିୟର ଅପ୍ କରୁଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖିକିରି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ତାର ଓଠଦ୍ୱୟକୁ କ୍ରୋଧରେ କାମୁଡ଼ି ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ଭଳି ଫଁ ଫଁ ଗର୍ଜନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ରାଗରେ ତାର ଗଦା ଉତ୍ତୋଳନ କଲା, ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଲା। ଗଦା ପ୍ରହାର କଲା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ କୌଶଳ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ବାମ ହାତରେ ତାର ଗଦାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଇଠା ମାରିକିରି ତଳେ ପକେଇ ଦେଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଉଠା ତୋର ଅସ୍ତ୍ର, ପ୍ରହାର କର ମୋତେ। ଦୈତ୍ୟ ଗର୍ଜନ କରି ଗଦା ଉଠେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଲା। ସାମାନ୍ୟ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ଭଗବାନ ତାକୁ ଅନାୟାସରେ ହାତରେ ଧରି ପକେଇଲେ। ଏଥିରେ ଦୈତ୍ୟ ଖୁବ ଅପମାନିତ ଅନୁଭବ କଲା। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଅସ୍ତ୍ରଟି ନେଇଯା, ଧର ବୋଲି ଦୈତ୍ୟକୁ ଅସ୍ତ୍ରଟା ଫେରାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ତାର ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିଲା। ଆମର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ଥିବା କଥା, ନୀତି ନିୟମ ମାନିକିରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି କରିବା କଥା। ଏଇଟାକୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ତ୍ରିଶୂଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରକୁ ନିକ୍ଷେପ କଲା। ତ୍ରିଶୂଳଟି ଆକାଶରେ ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ତାକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି କାଟିଦେଲେ। ଦୈତ୍ୟ ଆହୁରି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କର ବକ୍ଷରେ ବଜ୍ର ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର କଲା ଓ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ମାୟା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଦୈତ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହେଇଛି ଇଏ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ। ତାପରେ ଦୈତ୍ୟ ମାୟା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଭୟଙ୍କର ପବନ ବହିଲା, ଧୂଳି ଉଠି ଚତୁର୍ଦିଗ ଅନ୍ଧକାର କରିଦେଲା। ଆକାଶରୁ ପଥର ବର୍ଷା ହେଲା। ତା ସହିତ ପୂଜ, କେଶ, ରକ୍ତ, ମଳ, ମୂତ୍ର, ହାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ଭୟରେ ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ମଚିଗଲା। ଏଇଥି ସହ ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ଏଇ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ନାଦ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଲା। ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ଗତ କଲେ।
ଏବଂ ନଗ୍ନ ରାକ୍ଷସୀ ମାନେ ମୁକୁଳା କେଶରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧାରଣ କରି ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ। ବଦାତିକ ଅଶ୍ବାରୋହୀ ଗଜାରୋହୀ ତଥା ରଥାରୋହୀ ଗଣ ବହୁ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସୀ ଗଣ ଅସଭ୍ୟ ଧ୍ୱନି କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ। ମାନେ ଭୟ ଆତଙ୍କରେ ଏମିତି ଭାବରେ ମ୍ରିୟମାଣ କରିଦେବା ପାଇଁ ରାକ୍ଷସ ଚାହୁଁଥିଲା ଯାହାକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି, ଭଗବାନ ହାରିଯିବେ, ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବ। ଏ ସମସ୍ତ ମାୟା ତଥା ଭ୍ରମକୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି ଦୂରେଇ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେନି। ବେଶୀ ଏ ତାକୁ ବି ଚାହିଁଥିଲେ କାଲି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଦେଇକିରି ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ରୀଡ଼ା। ଏ ସମୟରେ ଦିତିଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭୟର ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କଶ୍ୟପଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତନରୁ ରକ୍ତ ଝରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ ମା ପୁଅର କୌଣସି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂକେତ ଉଛୁଳି ପଡେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଜି କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ତ ଯେମିତି ଆଖିଟା ଫିରକୁଥିବ, ମନରେ ତାକୁ ପଡୁଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ମାଙ୍କର ହୃଦୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଆମର ବି ଏମିତି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛି, ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛି। ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେତନା କରି ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ତା ସଫଳ କାମ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ନବଧା ଭକ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭକ୍ତିରୁ ଭକ୍ତି ବୀଜ ବୁଣିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବା। ଏମିତି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ମାୟାବୀ ସୃଷ୍ଟି ଅକାମୀ ହେବାରୁ ପୁଣି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ବା ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧରେ ତାର ବାହୁରେ ଜାବୁଡି ଧରିଲା। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ଦୈତ୍ୟର ବାହୁ ବଳ ବାହାରେ ଥିବାର ଦେଖିକିରି ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଯଶୋଦା ମା ତ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲେନି। କେଡେ କେଡେ କଥା ଘଟିଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ କଣ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରିବ? ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧ କିଛି କରିପାରିବ? ତ ତାକୁ ବାହୁ ବଳ ଭିତରେ ଥିବାର ଦେଖିକି ଦୈତ୍ୟ ଚକିତ ହୋଇଗଲା। ବାହାରେ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୈତ୍ୟ ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାର କରୁଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଖି ମୁଜା ଚାପୁଡା କାନ ମୂଳରେ ପ୍ରହାର କରୁଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଦେବତା ଋଷିମାନେ ଆସି ଜୟଧ୍ୱନି ଦେଲେ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କର ହାତରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବାରୁ ଭଗବତ ଚରଣ କମଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଦୈତ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଯାହା ଯୋଗୀ ମୁନିଙ୍କୁ ଦୁର୍ଲଭ ତାହା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଲାଭ କଲା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳି ପାରିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଛାତିରେ ଲଗେଇ ପାରିଲା। ଭଗବାନ ସ୍ୱଧାମକୁ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିକରି ନେଇଗଲେ। ଆହା, କେତେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନଙ୍କର, କେତେ ଆତ୍ମୀୟତା, ଭକ୍ତ ପ୍ରତି କେତେ ତାଙ୍କର ଦୟା। ଏଇ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ତାଙ୍କ ନିଜର ପାର୍ଷଦ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନେଇଯିବେ ସେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ସାଧାରଣ ଦୈତ୍ୟ ନଥିଲା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା, ଏକ ଲୀଳା ଯାହାକି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାୟକ। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷର ପ୍ରତିଟି ପ୍ରହାର ଆକ୍ରମଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉନଥିଲା, ବରଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଥିଲା। ରାକ୍ଷସର ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତି କେତେ ନୃଶଂସ ତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହା ଏକ ଚେତନା ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ। ଆମେ ଆମର ଏଇଭଳି କ୍ରୂର ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଭୃତି ପରିହାର କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ବ୍ରତୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା ଭଲ ଶିଖିଲେ, ବହୁତ ବଡ କଥା ଶିଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଚିନ୍ତନ ପଶିଯାଇଛି ମୁଁ ତାପରେ ମୁକୁଳି ପାରୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା, ଏଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି, ଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବତ ଶ୍ରବଣ, ଶ୍ରୀମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଅର୍ଚ୍ଚନ, ମଥୁରାରେ ବାସ ବା ଧାମ ବାସ, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଭକ୍ତ୍ୟଙ୍ଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଃଖପ୍ରଦ ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ହୃଦୟ ଭରା ଅଛି। ତା ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଧେ ଆମେ ଯେମିତି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନେବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲରେ ହଉ ପଛେ, ଏଇ ଆମର ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ହଉ ପଛେ ଆମେ କରୁଛେ, ଘରେ କିଛି ହେଲେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛେ, ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ହେଲେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା 33 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଗଲା, ଭାଗବତମରୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଧିକାରୀ ଖୋଜି ପାଇବା ଉଚିତ। ଏ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଧିକାରୀ ପାଇବା ଏବଂ ନିଜର ଯେତେ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା, ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଧିକାରୀ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ, ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ବି। କାରଣ ଅଭକ୍ତ ସର୍ପତୁଲ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସର୍ପମୁଖ ସ୍ପର୍ଶରେ ଦୁଗ୍ଧ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ମାୟାବାଦୀ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ସୋତାର ସର୍ବନାଶ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ କଥାଟେ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରବଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ଶ୍ରବଣ କହିଲେ କଣ କହୁଛି, ଶ୍ରବଣ କରିଲେ ଆମର ପାପ କ୍ଷୟ ହେବ ବୋଲି କହୁଛି। ଶ୍ରବଣ କହିବା କାହାକୁ ଆଗ? ଶ୍ରବଣ ମାନେ କାନରେ କିଏ ଗୋଟେ କଣ କହୁଛି ଆମେ ଶୁଣିଦେଲେ ଶ୍ରବଣ? ନା, ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଶ୍ରବଣ ମାନେ ସେ କଥାଟାକୁ ବୁଝିବା,
ତେଣୁକରି ତ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଧିକାରୀ ଦରକାର ବୋଲିକିରି। ସେ ପ୍ରାମାଣିକ ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେ ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଶୁଣିବାଟା ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆମେ ଶୁଣିଛେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଅନୁମୋଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ଆମେ ତ ଏଠି କେହି ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ ସେଇ 2-4 ଜଣ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବା କରିବାକୁ ଆମେ ପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଶ୍ରବଣ ଭଲ ହେଇଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ ବି ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଯଦି ଠିକ ହେଲା, ଶୁଣିବାଟା ଠିକ, ଅର୍ଥ ବୁଝିବା, ତଥ୍ୟଟା ବୁଝିବା, ତା ପାଇଁ ଆମେ କରଣୀୟ, ଆମର କରଣୀୟ କ'ଣ, ଏଇଟା ଯାହା ଶୁଣିଲେ ସେଠୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ଆମେ କେମିତି ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ବା ଆମର ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ବା ଭକ୍ତି ବୀଜ ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଭକ୍ତି ଲତାକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ଏଇଟା ହେଲା ବାସ୍ତବ ଶ୍ରବଣ। ଏଣୁ ଆମେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଭାଗବତ ସମୟରେ ନହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ବି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପରସ୍ପର ଭାବରେ କଥା ହେବା ଏବଂ ତାର ମୂଳ ତଥ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଯଦି ନ ପାରିଲେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଜୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଆହୁରି କେହି ଅଛନ୍ତି, କେହି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ଏଣୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ତାକୁ ଆମେ କେହି ହେଲେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏଇ ଅନୁମୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା। ଆଜିକାର ଭଗବତମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁଜୀ ତାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया ଆପଣ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ମଧ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଏଇ ଭାଗବତମ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, କହିବା, ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ କି ଠିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ କମ ସେ କମ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ ଯାହା ବି ଶ୍ରବଣ କଲେ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ପ୍ରଭୁଜୀ କାଲି ଅନୁମୋଦନ ରହିବ ନା ଅଛି କ୍ଲାସ? ଆଜି କହିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଜି ଆଜ୍ଞା ମତେ ଚନ୍ଦ୍ରପ୍ରଭା ମାତାଜୀ କହିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମିଟିଂ ଅଛି, ଆସନ୍ତା କାଲି ସେ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଅଧେ ବାହାରନ୍ତେ କାଲି ବି ଅନୁମୋଦନ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା କାଲି, କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ବି ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବି କାଲି। ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ ବି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ମନ୍ଦିର ଯିବି। ପ୍ରତିମା ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ମାତାଜୀ କାଲି ଚଲେଇବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ପ୍ରତିମା ମାତାଜୀ ପ୍ରତିମା ମାତାଜୀ ନାହାନ୍ତି ଅନୁମୋଦନ ଏବେ। ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରୁଥିଲେ କରିବେ ନାହିଁ। କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ, ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଇବେ ଏବଂ ଯେତିକି ସମୟ ହେବ ପ୍ରଭୁଜୀ ନଥିବେ, ମୁଁ ନଥିବି, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବେ। ଯଦି ମୋର ସମୟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତ ଆସିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ କରି ଆଗରୁ କହିଲି। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ କାଲି ଦେଖିବା, ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିମା ମାତାଜୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ 2 ଜଣ ନ ଆସିଲେ ଟିକେ ପ୍ରତିମା ତାକୁ ମାତାଜୀ କରେଇବେ। ନାହାନ୍ତି ଏବେ, କ୍ଲାସରେ ନାହାନ୍ତି। ଓହୋ, ଚାଲିଗଲେଣି ବୋଧେ। ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଠିକ ଅଛି ଅଛି, ଚାଲିଗଲେଣି। ବିନୋଦିନୀ ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି। ବିନୋଦିନୀ ମାତାଜୀ ଦେଖିବେ, କ୍ଷଣପ୍ରଭା ମାତାଜୀଙ୍କୁ କହିବେ, ସେ କହିବେ